الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت آل عمران آیت نمبر 104 ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ایک جملہ رہ گیا تھا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. محترم المقام مومنین مومنات، ناظرین ناظرات، حاضرین مومنین، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج 72ویں نشست کا آغاز 9 رمضان المبارک کو جمعہ کے روز فجر کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے باقی ماندہ آخری حصے سے ہو رہا ہے. اس آیت نمبر 103 میں کل بھی عرض کیا تھا کہ وحدت کا، یونٹی کا، اتحاد کا، یونین کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور فرقہ بندیوں میں نہ جائیں. بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں فرقہ پرستی کو اتنی ہی پروموشن دی گئی جتنی اللہ اتحاد کو چاہتا تھا، اتحاد کی پروموشن چاہتا. بالکل عجیب ہے. جتنی اللہ پورے قرآن میں اور نبی کریم حدیث میں اور ہمارے ائمہ اپنے ارشادات میں وحدت پر، یونٹی پر، اتحاد پر ایلیبوریشن کرتے رہے، اتنی ہی ہماری مسلمان قوم نفاق، افتراق، ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ لگی ہوئی ہے. تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس وقت یاد کرو نعمت کو جو اللہ نے تم پہ نعمتیں کی، احسان کیے. کون سے؟ اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی، مواخات. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے آگ کی سلگتی ہوئی، جلتی ہوئی بھٹی پر. حفرہ، حفرۃ من حفر النیران، قبر کے بارے میں کہا نا کہ آگ کی بھٹی. شفا حفرتن، آگ، حفرہ آگ، شفا بھٹی، من النار، نار کی، سلگتی ہوئی گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی. نار آگ، شفا حفرہ سلگتی ہوئی بھٹی. فانقذکم منہا، جلتی ہوئی بھٹی. فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس بھٹی سے تمہیں اللہ نے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو، یعنی اپنے احکام کو، یہاں آیات بمانا رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، پرنسپلز. اللہ اپنے احکام شریعت کو ایسے ہی بیان فرماتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک اور ڈیمانڈ کی اللہ نے آیت نمبر 104 میں، اور چاہیے کہ تم مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا آ جائے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دیں. سینما کی طرف بلانے والے بہت ہیں، غلط وادیوں میں لے جانے والے تو بہت ہیں، جھوٹ فریب فراڈ والے تو بہت ہیں. ایک امت، ایک گروہ ایسا ہو یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے.
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور امر بالمعروف کریں. یہ آپ کو پتا ہوگا بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں, 60 50 بندوں کو بلا کے ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں. ان میٹنگ والے نے کبھی یہ نہیں پوری زندگی میں سوچا کہ اگر 20 بندے درس قرآن میں ہیں تو ان کو ایک $100 کا کھانا کھلا دیں, 2000 کا کھلائیں گے اپنی سیاست بازیوں کی خاطر. تو خیر کی طرف بلانے والے بہت کم ہیں. چاہیے کہ تم میں سے ایک عالم کی کبھی نہیں ہوگی, عالم والی میں تو کبھی وہ پیسہ دیں گے نہیں. یہ آج کل یہ جو بدقسمتی سے ہماری قوم میں بربادی ہو رہی ہے, اس لیے تو ہو رہی ہے کہ جلسے کے سربراہ بھی غیر عالم, جلوسوں کے سربراہ بھی غیر عالم. جلوسوں کے فیصلے عزاداری کے نام پر جو جلوس نکلتے ہیں اس کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کہ جو یا تو پلاٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہیں سے, یا پھر بد کردار ہوتے ہیں, ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اور علماء کو ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ اپنی وہ من مانیوں کے ذریعے عزاداری کے انسٹیٹیوٹ کو بھی اور 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کے انسٹیٹیوٹ کو بھی برباد کریں. یہ 12 ربیع الاول کا جلوس جو یہاں سے نکلتا ہے, جو جلوس نکالنے والا ہے نمبر 1 خراب آدمی ہے جو جلوس نکالنے والا ہے. اور جتنے بھی اکثر ہمارے بھی جلوس نکالنے والے نمبر 1 وہ خراب آدمی ہوتے ہیں. وہ صرف ہمارے جذبات سے کھیل کر ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. کبھی وہ نیکی کی بات کی طرف بالکل پیسہ خرچ نہیں کریں گے, لوگوں سے پیسہ اکٹھا کریں گے اور اپنی دادا گیریاں کریں گے. خدا ان سے ہماری قوم کو نجات دے. ہے حالانکہ ہم بھی بڑے بھولے, ہم انہی فراڈیوں کے چکر میں جائیں گے, شریفوں کے چکر میں ہم بھی کبھی نہیں آئیں گے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ہو, ایک گروہ. امت سے مراد گروہ. مثلا یہ امت جو ہے نا, اور امت یہ ایک ہی مادے سے, یعنی ماں, امت یعنی قوم. گویا امت, امام, ائمہ ان کا مادہ ایک ہی ہے. ہاں, قصد, اللہم قصد کرنا. ہاں, حج کا معنی بھی قصد ہے, ماں کا معنی بھی, امہ کا معنی بھی قصد ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ حکم دیتے ہیں معروف کا. حکم دے معروف کا. یہ جو گروہ ہو اس کا کام کیا ہو؟ پہلا جاب اس کا یہ ہو کہ خیر کی طرف بلائے, نماز کی طرف بلائے, روزے کی طرف بلائے, قرآن کی طرف بلائے, نیکی کی طرف بلائے, شرافت کی طرف بلائے, مسجد کی طرف بلائے. دوسرا کام ان کا کیا ہو؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دیں. حکم دیں کہ متواضع بنو, حکم دیں کہ حج پہ جاؤ, حکم دیں کہ زیارت پہ جاؤ, حکم دیں اپنی اولاد کی تربیت کرو. اب آپ خود بتائیں, جن لیڈروں کے اپنے بچے دشمنان اہل بیت کے پاس پڑھ رہے ہیں وہ ہماری لیڈری کر رہے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وینہون عن المنکر اور وہ نہی عن المنکر کرے, برائی سے نہی کرے, روکے برائی سے. شراب نہ پیو, ویڈز نہ پیو, چرس بھنگ میں نہ جاؤ, لڑکیوں کو نہ تاڑو, غلط جوا نہ کھیلو, غلط ای میلز نہ بھیجو, غلط فوٹو نہ دیکھو. یہ منکر سے بچائیں. غیبتیں نہ کرو, تہمتیں نہ لگاؤ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. تو گویا فلاح کس میں ہے؟ فلاح اس میں ہے کہ آپ خیر کی دعوت دیں, امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں. اس میں فلاح ہے. یہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے فرقہ بندی کی. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور انہوں نے اختلاف ڈالا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلم کھلا احکام آ گئے. کھلم کھلا دلیلوں کے آنے کے باوجود انہوں نے تفرقہ بازی کی. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے دردناک, ان کے لیے عظیم عذاب ہے, بڑا عذاب ہے. جو فرقہ پرستی کرتے ہیں ان کے لیے عظیم عذاب ہے. یہ فون کے اندر ماسٹر جی اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جائیں مثلا 6 گھنٹوں کی, تو اس میں 6 گھنٹوں میں اتنے خراب میسیجز آئے ہوئے ہیں ہماری قوم سے, ہمارے جوان لڑکوں سے,
کہ اگر ایک میسج پاکستان میں کسی ہمارے دشمن کو پہنچ جائے تو وہ پوری مسجد کو جلا دے گا. یہ ہماری قوم کر رہی ہے رمضان کے اندر. بجائے اس کے کہ سپارہ قرآن کا پڑھیں، بجائے اس کے کوئی اتحاد کی بات کریں، بجائے اس کے کہ اپنی بچوں کی کوئی تربیت کی بات کریں، بس وہ اس قسم کی مزخرفات میں لگے ہوئے. اللہ ہدایت فرمائے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کا دن وہ ہوگا کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے، کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. یہاں پر جو گورے ہوں گے وہاں کالے ہو جائیں گے. یہاں بلال جیسے جو کالے ہوں گے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. قیامت میں سٹیٹس بدل جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، کالک ہوگی ان کے چہروں پر. اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ایمان کے؟ فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس کے عوض میں جو تم انکار اور کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے پس وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں. ہم فیہا خالدون، ان کا چہرہ قیامت میں پھر کالا نہیں ہوگا بلکہ رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا، ہم، اللہ فرما رہا ہے ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیکا، اے میرے حبیب، آپ پر. کیا کہنا کہ تلاوت کرنے والا رب العالمین ہو، سننے والا رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. ماشاءاللہ. تو یہ فرما رہا ہے. اور ایک قرآن کی آیت ہے حافظ صاحب، یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ عجیب آیت ہے، منسوخ ہو گئی ہے. یہ آئی تھی پہلی صدی ہجری میں. اے ایمان والو، اگر تم حضور سے، نبی سے کان میں کوئی بات کرنا چاہو پرائیویٹ تو پہلے صدقہ دو، بعد میں بات کرنا. پہلے صدقہ دو، بعد میں بات کرنا. پوری ہسٹری میں سوائے حسنین کے بابا کے حضور سے بات کرتے ہوئے پرائیویٹ کسی نے صدقہ نہیں دیا، نہ کسی نے پرائیویٹ بات کی. ڈر گئے. قرآن کہتے ہیں اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ہم نے تمہارے حوصلے دیکھ لیے کہ تم تو ڈر گئے، حضور سے پرائیویٹ بات ہی نہ کی کہ کہیں پیسے نہ دینے پڑے. شاباش ہے علی کو جس نے ایک دفعہ نہیں 12 مرتبہ 12 درہم دے کے 12 مرتبہ گفتگو کی. نعرہ حیدری. اس کو ماسٹر جی کہتے ہیں آیہ نجوا. ہمارے جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. آپ صرف یہ پوچھ لیں بڑے بڑے فن خان مولویوں سے، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق. مولا سلامت رکھے. بس علی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا. بلندتا صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور کچھ جو جیلس لوگ تھے نا جناب، مولا علی سے جو حسد کرتے تھے، جیلس لوگ، انہوں نے وہاں پر کچھ کانسپائریسیز کی. انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، اپنے چچا زاد بھائی سے بڑی سرگوشیاں کر رہے ہیں. اس پر جو حضور نے جواب دیا، سبحان اللہ، فرمایا میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی، اللہ علی سے سرگوشی کر رہا تھا. یہ میں نے نجوا نہیں کیا، اللہ گفتگو کر رہا تھا، اللہ علی سے سرگوشی فرما رہا تھا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق،
वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलआलमीन, और अल्लाह इरादा नहीं करता जुल्म का आलमीन के लिए। अल्लाह किसी के लिए जुल्म का इरादा नहीं करता। आलमीन सारे के सारे अल्लाह के जुल्म से पाक है, क्योंकि अल्लाह जालिम है ही नहीं। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए है जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ आसमानों में और जमीन में है अल्लाह के लिए। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ पलटते हैं सारे के सारे उमूर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाहि वलौ आमना अहलुल किताब लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। ये एक आयत है जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि ये आयत नाजिल हुई है उम्मत के बारे में, लोगों के बारे में। हमारा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये आयत मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत इस्मत व तहारत के बारे में है। देखिए क्या कह रही है आयत, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ आले मोहम्मद तुम हो सबसे अच्छी उम्मत, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए निकाली गई, तामुरून बिल मारूफ, तुम अम्र बिल मारूफ करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और नहीं अनिल मुनकर करते हो, व तुमिनून बिल्लाह, हमेशा अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये हमारे हजरात मोहम्मद व आले मोहम्मद अहले बैत इस्मत व तहारत। खैर उम्मत वो है, खैर उम्मत वो है, कुंतुम खैर उम्मत, तभी तो हय्या अला खैरिल अमल उन्हीं के लिए है। जो उन्हें नहीं मानते वो हय्या अला खैरिल अमल ही नहीं कहते। आले मोहम्मद के खैर को छोड़ने से नमाज की खैर भी ना मिल सकी। हाँ, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताब लकाना खैरन लहुम, अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो ये उनके लिए भी खैर था। मिनहुमुल मोमिनून, कुछ तो क्रिश्चियन ज्यूज मोमिन हैं, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं, ईमानदार। व अक्सरुहुमुल फासिकून, अक्सर तो प्लाटर हैं, फासिक हैं। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। ऐ मेरे हबीब मुसलमानों को बता दीजिए, लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, ये जो लोग हैं गैर मुस्लिम, ये हरगिज़ जरर नहीं पहुंचाएंगे आपको, मगर तकलीफ थोड़ी बहुत देंगे, नुकसान कोई नहीं होगा आपको। टार्चर करेंगे, जाहिर है टार्चर करेंगे। वहीं युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, अगर ये तुमसे लड़ाई करें मुसलमानों, युवल्लूकुमुल अदबार, उन्हें तुम्हारी तरफ पीठे ही पुश्ते ही करनी पड़ेंगी। पुश्त, हाँ, और कुछ नहीं होगा। देख लेना खैबर में क्या होता है। सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू, इन बेईमानों के ऊपर डाल दी गई है जिल्लत। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहां कहीं पाए जाएं जिल्लत इनके नसीब में है। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, मगर ये कि अल्लाह के साथ किया हुआ वादा और लोगों के वादा के जरिए उनको कहीं पनाह मिल जाए। अल्लाह की रस्सी को पकड़ ले या किसी खानदान की रस्सी को पकड़ ले तो उनको पनाह मिल जाए, वरना तो जिल्लत इनके नसीब में आ चुकी। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और इन्होंने अल्लाह के गजब को ले लिया। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और इन पर मोहताजी और मस्कना डाल दी गई। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, क्यों इनको जिल्लत दी गई, क्यों इनको मस्कनत दी गई, क्यों पैसे ले लिए गए, क्यों रुसवा कर दिए गए। बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, ये जो अहले किताब थे ये अंबिया का कत्ल करते थे बगैर किसी जुर्म के। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की। व कानू यातदून, और ये थे जुल्म करने वाले। इअ्तिदा, ताअद्दी, हद से बढ़ जाना। हाँ,
लैसू सवा मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाह आना अल-लैल व हुम यस्जुदून। लैसू सवा, ये जो लोग हैं, ये अहले किताब, ये सारे भी एक जैसे नहीं। मिन अहलिल किताब, कुछ अहले किताब वो है, उम्मतुन ग्रोह है, काइमतुन यतलूना आयातिल्लाह, वो तो नमाज भी पढ़ते हैं और अल्लाह की आयतों की तिलावत भी करते हैं, कायम हैं, यानी अपने तौर पर दीन पर कायम हैं। यतलूना आयातिल्लाह आना अल-लैल, रात जब छा जाती है तो ये तो अल्लाह की आयतें भी पढ़ते हैं। सारे खराब नहीं है, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं उनमें। ये जैसे ये पोप पॉल था, ये मातम भी करता था, शायद आपको पता है कि नहीं, पहले बताया था मैंने, नहीं बताया तो सुन लीजिए। ये जो पोप पॉल है, इसकी हिस्ट्री लिखी गई ना, जो मर गया है, ये बाकायदा इसने जंजीर रखी हुई थी, जंजीर बाकायदा, मतलब वो जंजीर नहीं जिससे खून निकले, ये बाकायदा उससे बाकायदा मातम करता था। इसके हालात में चेन का मातम करता, लिखा हुआ है इसके हालात में, बाकायदा लिखा हुआ है। हाँ, ये मजलूमों के बारे में मातम करता था बाकायदा। वहुम यस्जुदून, आपको पता है ये मस्जिदों में भी गया है, ये तो मस्जिदों में भी जा चुका है ना पहले वाला जो था। और ये खुद ये भी जो है, ये भी बहुत ही काफी हद तक, मतलब ये जो बड़े लेवल के होते हैं, प्रीस्ट वगैरह, पादरी वगैरह, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं घटिया, ये पाकिस्तानी पादरियों जैसे घटिया बहुत कम होते हैं जो हमारे बच्चों को वरगला रहे हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को इनके शर से महफूज रखे। और मैं आज 72वें दर्स में वार्न कर रहा हूं अपनी कौम को कि अपने बच्चों को दुश्मनान अहले बैत से न पढ़ाओ। हमारे अपने लोग बहुत मौजूद हैं, वरना वो आपके बच्चों को तबाह कर देंगे। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं कि हमारी कौम के बच्चे कन्वर्ट हो गए हैं इस वजह से कि हमारी कौम के लोगों ने कुरान पढ़ाया गलत लोगों से। बल्कि आज एक शिकायत आई है, आज मास्टर जी के वतन से एक शिकायत आई है लाहौर से कि एक, जी हाँ, एक फैमिली है, बच्ची का नाम फिजा है बेचारी का, उस बच्ची ने मुझे शिकायत की है कि मेरे बच्चों को मैंने 2 मुख्तलिफ हाफिज कारी लगाए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक बच्ची को और एक बच्चे को, और दोनों ने 2-4 दिन के अंदर अंदर अहले बैत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अब उन्होंने हमारे यतीम खाने की बच्ची से, एक यतीम बच्ची से पढ़ाना शुरू किया है अपने बच्चों को। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेक बच्चियां हैं, कारियात हैं, हाफिजात हैं, हुफ्फाज कुरान हैं। आप हमसे राब्ता करें, जहां जहां तक मेरी आवाज जाए, दुश्मनान अहले बैत से अपने बच्चों को न पढ़ाएं, वरना कल आप ये कहेंगे कि कोई वजीफा दीजिए ताकि बच्चे वापस आ जाएं, फिर वजीफों से बच्चे वापस नहीं आते। लैसू सवा मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाह आना अल-लैल व हुम यस्जुदून युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, यानी वो जो अहले किताब है। व यामुरूना बिल मारूफ, वो भी कहते हैं कि संडे को आओ चर्च में, अपने सदर को भी व्हाइट हाउस से खींच के चर्च में ले जाते हैं। हाँ, ये सारे खराब नहीं है, वो भी अमर बिल मारूफ करते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, वो भी कहते हैं शराब ना पियो, वो भी कहते हैं अडल्ट्री ना करो, वो भी कहते हैं वीड्स ना पियो, इस्तेमाल ना करो वीड्स का, चर्च वर्ष के वो भी मुखालिफ है। हाँ, वयुसारिऊना फिल खैरात, वो बेचारे तो खैरात में जल्दी भी करते हैं, कहते हैं यहाँ यतीम खाने की मदद कर दो, यहाँ पर ये जो आपको याद होगा, ये जो हमें मिली थी मेडिकल इंश्योरेंस, आपको याद होगा, ये पहले नहीं होती थी। ये भला हो अहले किताब मेयर का, ब्लूमबर्ग का, उसने मेहरबानी की थी, तो उसके बाद फिर सबके लिए खुल गई, आपको याद होगा। तो ये लोग भी कुछ न कुछ भला तो करते हैं। युसारिऊना फिल खैरात, बच्चों के लिए भेजते हैं। अभी मुझे कल ही एक साहब की कॉल आई थी, थे तो वो छोड़ू, हमारी कौम में बड़े छोड़ू होते हैं। मैंने कहा भी आप करना वरना कुछ नहीं, आप वक्त जाया करते हैं बिला वजह, कुछ करते नहीं हमारे जी ट्रक खड़े हुए हैं। मैंने कहा एक ट्रक भेज दो अलमारी सेंटर में गरीबों के लिए, मैं इंशाल्लाह तकसीम करा दूंगा। आज 4 दिन हो गए, कोई ट्रक व्रक नहीं आया। ये इनकी बातें छोड़ू किस्म के, हाँ झूठ बोलेंगे, अल्लाह ताला इनको हिदायत करे। इनसे तो वो क्रिश्चियन बेहतर हैं,
جو गरीबों यतीमों की मदद कर रहे हैं। वयुसारिऊन फिल खैरात, और वो जल्दी करते हैं खैरात में। व उलाइक मिनस सालिहीन, और वो हैं सालिहीन में से। अंदाजा लगाए, कुरान उनको अप्रिशिएट कर रहा है कि भले उनका अकीदा हमारे साथ न मिले, अगर वो नेकी करते हैं तो अदालत इलाही का तकाजा ये है कि उनकी तारीफ भी की जाए और उनको कंपेंसेशन भी दी जाए। जरा गौर करें मास्टर जी, ये है पैगाम। ये जो आप फादर वगैरह की दोस्ती लगाते हैं, बिल्कुल आप ठीक करते हैं, ये शरीयत का हुक्म यही है, मुनाफरत शरीयत ने नहीं बताई। वमा यफअलू मिन खैरिन फलन यकफुरू वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और जो वमा यफअलू मिन खैरिन फलन युकफरू, जी हाँ, वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और जो कुछ भी नेकी करेंगे, खैर में से जो कुछ भी करेंगे, फलन युकफरू, उसकी अल्लाह की तरफ से सुबहान अल्लाह नाकदरी नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह, क्या कहना। हिंदू भी करे, सिख भी करे, दायरिया करे, अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों से नेकी करो, मैं मजहब को पीछे रख के तुम्हारे साथ नेकी करो। मकाम आराफ इसलिए तो है, वअलल आराफ रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम। सुभान अल्लाह। आराफ पर खड़े होंगे हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत हमजा, और नेक लोगों की पेशानियों से पहचान पहचान कर कहेंगे सलामुन अलैकुम। दुनिया में अगर तुमने अली पे सलाम किया होगा तभी तो वो कयामत में जवाब देंगे। अगर तुम कहो कि न नबी पे सलाम है न अली पे सलाम है, तो तुम्हारे ऊपर न नबी की तरफ से सलाम आएगा न अली की तरफ से सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस आज की हद तक यहीं तक दर्स काफी है। कल इंशाअल्लाह 116वीं आयत से आले इमरान की। कोई सवाल हो तो आप कर लें 2-4 मिनट के लिए। मास्टर जी कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह। हाँ, वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह मुत्तकीन से आगाह है। तो गोया मुत्तकीन में सिर्फ वही नहीं जो मुसलमान हो, वो लोग भी मुत्तकी हैं कि जो क्रिश्चियन हो मगर नेकी करें, तो अल्लाह से तो वो भी डर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेशक आराफ ऐसी जगह है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान की जगह है। वहां पर एसी की जरूरत भी होगी, वहां पर हीटर की जरूरत भी होगी। दुनिया की तरह है, दुनिया से थोड़ी सी बेहतर आप समझिए मकाम आराफ। अगर हम आराफ में भी पहुंच जाएं मास्टर जी, तो बहुत बड़े लकी हैं कि कम से कम जहन्नम से बच जाएंगे। आराफ में पहुंचने के लिए चंद टूल्स जो जिक्र किए गए, उनमें एक सखावत है, एक खुश अखलाकी है, एक अदलो इंसाफ है, एक दूसरों का एहतराम है, रास्ते से कांटे साफ करना है, लोगों के लिए पानी के लिए चश्मे बहाना है, लोगों के लिए कोई ना कोई सदका जारिया छोड़कर जाना है। ये पब्लिक की खिदमत करें तो अल्लाह मकाम अरफात में ले जाएगा, मजहब भी पीछे चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट आगे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अजर मिलेगा, यकीनन अजर मिलेगा। इस इस्लाम को अगर हम आम करते तो क्रिश्चियन खुद ब खुद मुसलमान हो जाते, ज्यूज खुद ब खुद मुसलमान हो जाते। हमारे लोगों ने हेटरेट का इस्लाम किया है कि मार दो क्रिश्चियन को। कहां लिखा है कुरान में कि मार दो? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। हमारे इस्लाम में तो पौधे को मारना भी जायज नहीं बगैर शराइत के, जानवर को भी नहीं मार सकते जब तक शराइत ना हो। इंसान को तो मारने का बिल्कुल हक किसी को है ही नहीं। इस्लाम तो अमन का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। मुसलमान हुक्मरान जिनके पास पैसा बहुत है, तेल बहुत है, काश के वो यतीमों को पैसा देते,
बेवगान के लिए फैक्ट्रियां लगाते मास्टर जी, काश पाकिस्तान को पैसा दे देते जो गरीब 12-12 घंटे बिजली न रखते हुए सैकड़ों हजारों मर रहे हैं बेचारे रमजान के अंदर। ये पैसा दे रहे हैं कलाशनकोफों के लिए, ये पैसा दे रहे हैं बमों के लिए, सुसाइडर्स के लिए। काश ये तेल का पैसा गरीबों की गुर्बत दूर करने के लिए दिया जाता तो वो छोटे छोटे ममालिक में जो क्रिश्चियन जीव थे वो तो खुद ब खुद ही मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या अच्छी बात है। ये असल पैगाम है आज के दर्स का। या अल्लाह तुझे वास्ता है रमजान का, कुरान का, मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आज जुमातुल मुबारक है या अल्लाह, इस जुमा आज 9 रमजान है, दूसरा जुमा है रमजान अल मुबारक का। तूने वादा किया है कि आज के दिन जुमा पढ़ने वालों के लिए समंदर की मछलियां भी मगफरत की दुआ करती है। तूने वादा किया है कि आज परिंदे भी इस्तिगफार करते हैं, जानवर भी। या अल्लाह आज हमारे इस्तिगफार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें जुमा और जमाआत की तौफीक खैर मरहमत फरमा। जो दरस कुरान में आ रहे हैं इनको जज़ाए खैर दे, जो नहीं आ रहे उनको आने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। जो सिपारे में दौरे कुरान में 6:45 बजे आ रहे हैं उनको जज़ाए खैर दे, और जो अभी भी तकल्लुफ कर रहे हैं तकल्लुफ से हटकर उनको शिरकत की तौफीक अता कर। 8 बजे वाले दर्स कुरान और हदीस में जो आ रहे हैं, इस्लाह मुआशरा के दर्स में जो आज छठा होगा, या अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और जो नहीं आ रहे उनको आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने आज तक नमाज जुमा शुरू नहीं की, आज से उन्हें जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अलमादी सेंटर के कर्जों को अदा फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे भाई सखी हुसैन शाह जो हमारी सहरी का एहतमाम कर रहे हैं, इनको हमारी बाजी सलमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, और बाजी सलमा की वालिदा माहिदा को सेहत कुल्ली अता फरमा, उनके वालिद के दर्जात बुलंद फरमा, और सखी हुसैन शाह के वालिदैन शरीफैन और ज़ौज मरहूमा के दर्जात, और इस वक्त जो तशरीफ़ फरमा है इस दर्स में आगा मुख्तार हुसैन के वालिदैन शरीफैन दोनों भाइयों के दर्जात बुलंद फरमा। गुलाम नबी चट्ठा और चट्ठा फैमिली के दीगर जो हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के दीगर मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। सैयद एजाज अली को लायक और नेक बना, इनको सेहत कुल्ली अता फरमा। इनके नकवी फैमिली के जो मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। ज़ुबैर गोंदल हमारे नमाजी हैं, या अल्लाह इसी तरह सबको नमाजी बना, और ज़ुबैर गोंदल के रिज़्क़ माल में बरकत दे, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। आगा सजाद अली शाह के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। जिस तरह सेंटर को ये चमका रहे हैं या अल्लाह क़यामत के दिन इन्हें नूर बद्र मुनीर अता फरमाना। इनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर और हमारे अली आगा मुख्तार के फर्जंद अली रजा जो इन ट्रांसमिशन को दुनिया में भेज रहे हैं लाइव, इन दोनों की तौफीकात में इजाफा फरमा। इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। नूर रजा की तौफीकात में इजाफा फरमा, इसे लायक और नेक बना। और आगा मुख्तार फैमिली की जमी मरहूमीन, इनकी बेगम साहिबा के जमी मरहूमीन मरहूमात की बख्शिश फरमा, और इनकी बेगम को, इनको, सईद असगर को, और चट्ठा साहब के वालिदा माहिदा को, इनकी दोनों बच्चियों को, और दीगर मंजूरीन को, ज़ाकिरा बानो, जरीना बानो को, और आलिम रिजवी को, हबीब रिजवी को शिफाए कुल्ली अता फरमा। शहजाद हसन को शिफा अता फरमा, और हमारे बेगम डॉक्टर जफर जाफरी, और वो तो आ नहीं रहे आजकल बिल्कुल, उनको जफर जाफरी को भी इफ्तार के प्रोग्राम में आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे अकबर अली अकबर रिजवी को भी मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमा। हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी की सौजा को मुकम्मल तौर पर सेहत याब फरमा, इनको रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। इनके वालिदैन शरीफैन हमशीरा और दीगर मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे मास्टर नियाज़ अहमद और हाजी सलामत अली के वालिदैन शरीफैन और दीगर जो कज़न्स वगैरह दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इन दोनों भाइयों के रिज़्क़ माल में, इज़्ज़त व जाह में, विक़ार में इजाफा फरमा। और अली रजा नजफी की तौफीकात में इजाफा फरमा। इनको आलिम बा अमल बना। जो ऑनलाइन हमें देख सुन रहे हैं या अल्लाह, खास तौर पे एक बच्ची है हूर नईम, उनकी अम्मी ने कहा है कि मैं डेली दर्स सुन रही हूँ, मैसेज आया, या अल्लाह उस बच्ची को शिफाए कुल्ली अता फरमा। हमारी कौम के बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चियों को इस दर्स कुरान में इलेक्ट्रॉनिकली कम अज कम शिरकत की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।